परम शांति। सूक्ष्म जगत वाले मतलब करते क्या है पूरे दिन? जैसे यहाँ धरती पर तो नौकरी धंधा काम करना पड़ता है, कमाई करनी पड़ती है, फिर खाना पीना पड़ता है। तो सूक्ष्म अवतरण में जैसे ऊपर की दुनिया होती है, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परम धाम। निराकारी दुनिया में तो निराकारी दुनिया अलग होती है, मगर जैसे विष्णुपुरी में लोग रहते हैं तो विष्णुपुरी में भी वहाँ गोलोक है, तो गोलोक में जैसे रासलीला होती तो रासलीला करते हैं। तो अलग अलग वहाँ विष्णुपुरी में अलग अलग विष्णु के अवतार हुए, तो अनेक अनेक रूप है वहाँ। वहाँ अलग अलग दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया है विष्णुपुरी। शिवपुरी में लोग परम धाम में जाने के लिए तपस्या करते हैं। और जैसे सूक्ष्म होता है कि जैसे सत्यलोक है, बुबुरु लोक से ऊपर स्वर्गलोक है, तो सब जानते ही हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब अपने अपने हिसाब से उसकी वर्णन किया हुआ है। तो ये सब बातें सूक्ष्मोत्तर में, अब ये तो ब्रह्मांड की बातें, अब पूरी गैलेक्सी में आपस में तो ब्रह्मांड में आत्माएं जो हैं घूमती फिरती रहती हैं। तो कई ग्रुप बनाकर घूमती हैं, मैंने कई बार बोला है, घूमती रहती हैं। उनको खाने पीने का तो संकल्प किया, और खाना पीना अपने मन के अंदर वासना होती है। जैसे देवी देवता क्या होता है, उसको वासना देते हैं ना, मतलब वो कोई स्थूल खाना नहीं खाते, वो संकल्प किया और उनको खाने का एहसास हो गया और हो गया, पेट भर गया। मतलब सूक्ष्मोत्तन में ऐसा ही होता है, केवल एहसास होता है। वो जैसे आभासी दुनिया होती है ना सूक्ष्मोत्तन, गैलेक्सियों के बीच में घूमने फिरने वाली आत्माएं, यूनिवर्स के एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने वाली आत्माएं, ग्रेट यूनिवर्स से ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में घूमने भागने वाली आत्माएं, G2 से G3, G3 से G4, ऐसे G17 तक पूरे मल्टीवर्स में घूमने फिरने वाली भी आत्माएं हैं। एक मल्टीवर्स से ग्रेट मल्टीवर्स में अनंत मल्टीवर्स में घूमने वाली आत्माएं हैं। फिर 100 कला से 200 कला, 300 कला, ऐसे दो 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 ग्रुप बना के घूमते फिरते रहते हैं। तो ऐसे ऊपर की दुनिया जो है वो बहुत अलग है। इनका वहाँ की बातें यहाँ करना, क्योंकि यहाँ की बात और वहाँ की बातों में जमीन आसमान का अंतर है, सोच भी नहीं सकते, मनुष्य सोच नहीं सकता, इसलिए वहाँ की बातें यहाँ नहीं बताई जाती। जितना मनुष्य समझे इतना ही बता सकते हैं, नहीं तो फिर वैसे भी हम बदनाम है गोप गपोड़े के लिए कि ये हवाई ज्ञान है, हवाई ज्ञान है। भाई सूक्ष्मतन का ज्ञान तो हवाई ज्ञान है, और जो अति सूक्ष्मतन कारण जगत, महाकारण जगत, अति सूक्ष्मतन ऊपर की कलाओं की दुनिया के बारे में बताए तो कोई समझ नहीं पाएगा, एकदम बेहद का हवाई ज्ञान हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा बताना जरूरी नहीं है। जैसे विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए नया स्वर्ग बना दिया, तो आप सोच सकते हो कि विश्वामित्र के पास कई हजारों साल की तपस्या का फल लगा के भी त्रिशंकु के लिए नया स्वर्ग बनाया, तो इंद्र वो स्वर्ग को भी रोक नहीं पाया, कोई भी नहीं, ब्रह्मा भी नहीं रोक पाए। तो अपनी शक्तियों को यूज करके कोई भी नई दुनिया, अपनी नई दुनिया बना सकता है। బేహద్దు పరం మహాశాంతి. సూక్ష్మ జగత్తులో ఆత్మల యొక్క యాక్టివిటీస్ ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళ యొక్క దినచర్య, వాళ్ళు ఏమేం చేస్తుంటారు అనే దాని గురించి వర్ణన చేస్తూ బాపూజీ చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం బాపూజీ పరం శాంతి అంటూ ప్రారంభిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ చూడండి, రోజంతట్లో భూమి మీద ఉన్నటువంటి మానవులకి రోజంతట్లో ఉద్యోగము, వ్యాపారము, పని, సంపాదన అనేది బిజీగా ఉంటూ ఉంటారు. సంపాదనలో తినటము, తాగటము అనేది కూడా జరుగుతుంది, ఇక్కడ అవసరం అన్నమాట. మరి సూక్ష్మవతనంలో అనగా పైన ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో ఈ ఉద్యోగ వ్యాపారాలు, ఆహార వ్యవహారాలు, తినటం అనేది, సంపాదన అనేది ఉండదు, స్థూలమైనది. బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శివపురి, పరంధామం. నిరాకారి ప్రపంచము అయితే ఇంకా పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. విష్ణుపురిలో మానవులు కూడా
అక్కడ గోలోకంలో కృష్ణుడు రాసలీలలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అక్కడ వేరువేరుగా రాస అనేది జరుగుతుంది. విష్ణుపురిలో విష్ణు యొక్క అవతారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దశావతారాలు అని, ఇంతవరకు భూమి మీద ఎన్ని అవతారాలు అయితే తీసుకున్నారు వారి యొక్క రూపాలు అన్నీ కూడా అక్కడ ఉంటాయి. ఆ రూపాలను పూజించినటువంటి భక్తులు ఫాలోవర్సు కూడా ఆ యొక్క స్థానాల్లో ఉంటూ ఉంటారు. విష్ణుపురి అంటే చిన్నదేమీ కాదు, చాలా విశాలమైనది, పరమతత్వాల ప్రపంచం. అక్కడ అందుకే వేరు వేరు ప్రపంచంలో వేరుగానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. చాలా గొప్ప పెద్ద ప్రపంచం. విష్ణుపురిలో అయితే ఇంకా ఈ విధంగా ఉంటే, శివపురిలో నుండి పరంధామానికి వెళ్ళటానికి అక్కడ ఉండేటువంటి ఆత్మలు తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మ వతనము అంటే సత్యలోకం వరకు. మరి భూలోకము, భువర్లోకము పైన స్వర్గలోకం ఉంటుంది. ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. మరి అక్కడ ఏమి చేస్తూ ఉంటారు అంటే, వారి వారి యొక్క లెక్క అనుసారంగా అక్కడ సూక్ష్మ శరీరాలతోటి కార్యవ్యవహారాలు చేస్తూనే ఉంటారు. ఇక దాని గురించి వర్ణన చేయటము అనేది ఇక్కడి భాషకు అర్థం కాదు. ఈ విషయాలన్నీ సూక్ష్మవతనం యొక్క విషయాలు, బ్రహ్మాండం యొక్క విషయాలు. ఇక పూర్తిగా గెలాక్సీలో అయితే ఇంకా బ్రహ్మాండాల నుండి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఆత్మలు అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటారు. చాలా మంది గ్రూపులుగా తయారు చేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు. నేను దీని గురించి చాలాసార్లు చాలా వీడియోలో చెప్పాను అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అక్కడ తాగాలి తినాలి అనే ఆరాట పోరాటం ఉండదు. వాళ్ళు సంకల్పం చేయటంతో వారి మనసు లోపలే ఏది తినాలి అంటే, ఏది తాగాలి అంటే అది మనసు లోపల ఆ వాసన అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. దేవీ దేవతలకు ఇంకేం కావాలి? వాళ్ళు ఆవిర్భావము వాసనలే కదా తీసుకునేది. వారు స్థూలమైనటువంటి పదార్థాలు, మనం తినేటువంటివి ఉండవు, సూక్ష్మంగానే ఉంటుంది. అందుకని స్థూలమైన ఆహారం వాళ్ళు తినరు. సంకల్పం చేయటంతో వారికి తిన్నామనేటువంటి అనుభూతి వచ్చేస్తుంది, పొట్ట నిండిపోతూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ వతనంలో ఇలా జరుగుతుంది. కేవలం అక్కడ ఫీలింగ్ అన్న మాటే. ఎందుకంటే వాళ్ళకి పంచతత్వాల దేహము లేదు, అన్నమయ కోశము వాయుమయ కోశము ఉండదు కదా జీర్ణం చేసుకోవటానికి. అందుకని వారికి సూక్ష్మంగా 3 తత్వాలు, ఆకాశము వాయువు అగ్నే ఉంటుంది. జలము భూమి మట్టి అనేది ఉండదు స్థూలమైన పదార్థాలను డైజెషన్ చేసుకోవటానికి. ఇంకా అందుకని ఏదన్నా పదార్థము, ఒక ద్రవం కానీ ఒక ఆహారం కానీ వారు తినాలి అనిపిస్తే దాని యొక్క వాసన, టేస్టు అనేది అనుభూతి వాళ్ళు పొందుతూ ఉంటారు. సూక్ష్మ శరీరంలో సూక్ష్మ వతనంలో ఇలాగే ఉంటుంది. ఇంకా గెలాక్సీలో తిరగటము అనేది అక్కడ ఆత్మలు కేవలం ఆకారి రూపంలోనే విహరిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా యూనివర్సుల్లో అయితే ఒక యూనివర్సులో నుండి ఇంకో యూనివర్సులోకి వెళుతూ ఉంటారు. ఇంకా గ్రేట్ యూనివర్స్లో అయితే మరి గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చేవాళ్ళు గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి గ్రేట్ యూనివర్స్లోకి వెళ్ళటము జరుగుతూ ఉంటుంది. G2 నుండి G3కి వెళ్తారు, G3 నుండి G4కి వెళ్తారు, G4 నుండి G17 వరకు తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇలాగా మల్టీవర్స్ మొత్తం కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇక్కడలాగా అక్కడ స్థూలమైనటువంటి కార్యవ్యవహారాలు ఉండవు. మరి ఇంకా ఏం పని చేస్తూ ఉంటారు? అనుభూతి పొందుతూ ఉంటారు. దివ్య నేత్రంతో, దివ్య స్వరూపంతో, దివ్యమైన మనసు, దివ్యమైన స్థితి ఉంటుంది. ఫీలింగు పొందుతూ ఉంటారు. అది ఆత్మానుభూతిని, ఆత్మానందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. ఒక మల్టీవర్స్ నుండి గ్రేట్ మల్టీవర్స్లోకి, అనంత మల్టీవర్స్లోకి కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆత్మలు. ఇక 100 కళల నుండి 200 కళల్లోకి, తర్వాత 300 కళల్లోకి, ఇలాగా మరి గ్రూపులుగా తయారు అయ్యి వారు ఆ గ్రూపులుగా ఒక గోళంగా విహరిస్తూ ఉంటారు. ఇలా పైన ఉన్నటువంటి ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో
అది వేరుగానే ఉంటూ ఉంటుంది. అక్కడ మాటలు ఇక్కడ వర్ణన చేయటం చాలా కష్టం. ఇక్కడ విషయాలు అక్కడ వాళ్ళకి తెలియవు, అక్కడ విషయాలు ఇక్కడ వాళ్ళకు చెప్పినా అర్థం కాదు. ఆకాశముకి భూమికి ఉన్నంత తేడా ఉంది. మరి ఆలోచించను కూడా ఆలోచించలేరు, మానవుల యొక్క మేధస్సుకి అందను కూడా అందవు. మానవులు అందుకనే ఊహించను లేరు. మరి అక్కడ విషయాలు ఇక్కడ చెప్పటము ఎలా సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది? అయితే మానవులు జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు అనుభవం చేసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. ఈ విషయమే చెప్పాలి, అంతకంటే ఇంకేమీ లేదు. మరలా మనము ఇక గొప్పలు చెప్పుకోవటానికి అలాగా ఇలాగా అని వర్ణన చేయటము అనేది కూడా వేస్టే అవుతుంది. ఒకవేళ నేను దివ్య దృష్టితోటి, దివ్యమైన బుద్ధితోటి ఆత్మస్వరూపంలో టైం ట్రావెలింగ్ అక్కడికి వెళ్ళి చూశాననుకోండి, జ్ఞానం గురించి చెప్పానుకోండి, ఏదో గాల్లో మేడలు చెప్తున్నారు, ఇదంతా కూడా గాల్లో నుండి వచ్చిన జ్ఞానము, హవాయికా జ్ఞానం అనేస్తూ ఉంటారు. సూక్ష్మ వతనం అంతా కూడా మరి హవాయికా జ్ఞానే కదా, గాల్లో నుంచి, సూక్ష్మ వతనంలో నుంచి, ఆకాశ తత్వం నుండి వచ్చినటువంటి జ్ఞానమే. ఇది అతి సూక్ష్మ వతనములోను, కారణ జగత్తులోను, మహాకారణ జగత్తులోను, అతి సూక్ష్మ వతనంలోనూ ఉన్నటువంటి జ్ఞానం. పైన ఉన్నటువంటి కళలు ప్రపంచం గురించి చెప్పినా అర్థం కాదు, ఎవరు అర్థమూ చేసుకోలేరు. పూర్తిగా ఇంకా బేహద్దు జ్ఞానము అయితే ఇంకా గాల్లో మేడలు కడుతున్నారు, గాల్లో నుంచి ఏదో ఊహాగానము, ఊహాకల్పాలు ఏదో ఊహిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. అందుకే ఇక సూక్ష్మ వతనం గురించి ఎవరన్నా అడిగినా చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, విశ్వామిత్రుడే ఉన్నాడు. ఆయన తపస్సు అంతా కూడా త్రిశంకు కోసం, కొత్త స్వర్గాన్ని తయారు చేసుకోవడం కోసం వెచ్చించారు. ఇది మీరు ఆలోచించగలరా? విశ్వామిత్రుడి దగ్గర ఎన్ని వేల సంవత్సరాల యొక్క తపస్సు ఫలితము పెట్టి స్వర్గాన్ని తయారు చేశాడు. ఇది ఇప్పుడు వాళ్ళు నమ్ముతారా? ఆ త్రిశంకు స్వర్గం అని ఒక జోకుగా ఏదైనా ఆ మాటని వాడుతూ ఉంటారు. ఆయన ఆ స్వర్గాన్ని తయారు చేయటానికి 86,000 సంవత్సరాల తపస్సుని ఉపయోగించాడు. ఆ తపోబలం తోటి ఒక కొత్త స్వర్గాన్నే క్రియేట్ చేశారు. మరి ఈనాటి సైంటిస్టులు 10 సంవత్సరాలు, 20 సంవత్సరాలు, 30 సంవత్సరాలు పరిశోధన చేసి చేసి ఒక శాటిలైటుని, ఒక కెమెరాని, ఒక లేకపోతే ఇంకా టెలిస్కోప్ను తయారు చేసి మరి పైకి పంపిస్తుంటే అవన్నీ చిత్రాలు, ఫోటోలు చూసి ఆహా ఓహో అంటూ ఉంటారు. మరి ఇప్పుడు త్రిశంకు స్వర్గం గురించి అంటే జోక్ అయిపోయింది, చెప్పేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇంద్రుడి యొక్క స్వర్గాన్ని కూడా మరి వాళ్ళు, ఇంద్రుడు ఆ స్వర్గాన్ని ఆపలేకపోయాడు కదా, తన స్వర్గానికి రానివ్వలేదు. మరి ఆ స్వర్గంలో త్రిశంకు ఉన్నాడు కదా, ఇది బ్రహ్మ కూడా ఆపలేకపోయాడు. తమ శక్తుల్ని ఉపయోగించి ఒక కొత్త ప్రపంచాన్నే తయారు చేశారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు బేహద్దు పిల్లలు ఆల్మైటీ అథారిటీ మరి తమ తపోశక్తిని, తమ శ్రేష్ఠ సంకల్పాలను ఉపయోగించి కొత్త ప్రపంచాన్ని తయారు చేయటానికి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని కూడా అందరూ నమ్మరు, నమ్మే రోజు వస్తుంది. కొత్త ప్రపంచం కనిపించినట్టు విశ్వ పరివర్తన జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అందరూ గ్రహిస్తారు అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం 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 మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పినటువంటి దివ్యమైన జ్ఞానము ఇలా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నది. మరి బాపూజీ రోజు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఈ జ్ఞానం మీకు ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది, శ్రద్ధగా వినాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం, కని విని ఎరుగినటువంటి విషయాలు మీకు అందుతూ ఉంటాయి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే బాపూజీ చెప్పిన అద్భుత జ్ఞానం యొక్క లిస్టు ఓపెన్ చేసి మీరు కావాలి అని అంటే వినవచ్చు. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.